वैक्सीन तो बाद फतेह के टेंडर घोटाले के इल्जाम घिरी पंजाब सरकार ਵੱਖ-ਵੱਖ कीमतों के 4 टेंडर कढ़े। बीजेपी के इल्जाम जिस कंपनी नूं दिता टेंडर उस कोल ड्रग लाइसेंस भी नहीं। राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट से सस्पेंस बरकरार। 26 दिनों च 4 बार जेल तो बाहर आया सजा याफ्ता राम रहीम। सीएम खट्टर ने टालिया राम रहीम वाला सवाल। जगीर कौर बोले हिरदे वलूंदरन वाले काम ना करे सरकार। अनिल जोशी ने पंजाब बीजेपी लीडरशिप ते चुके सवाल। किसानां दे मसले नूं सुलझाउण च नाकाम रहण दे लाए इल्जाम। बोले तोते बनन दी थां पंजाबियां दी करनी चाहीदी सी गल। चंडीगढ़ च कोरोना पाबंदियां च ढिल। जिम क्लब स्पा बार रेस्टोरेंट 50% समर्था नाल खुलणगे। दुकानां सवेरे 10 तो शाम 6 बजे तक खुलण दी इजाजत। रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। उत्तरी कोरिया के तानाशाह दा तुगलकी फरमान। विदेशी फिल्मां देखण ते जीन्स पाउण ते लाई पाबंदी। नीम तोड़न वालियां लई सजाए मौत। वैक्सीन घोटाले के इल्जामां च घिरी कैप्टन सरकार उत्ते हुण एक होर घोटाले के इल्जाम लगे ने। यह इल्जाम है कि फतेह किट टेंडर च घोटाला होया है। बीजेपी तो लैके अकाली दल सने आम आदमी पार्टी सरकार नूं घेर रहीआं ने। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि कुछ भी गलत नहीं होया, पर विरोधी धिरां जांच मंग रहीआं ने। कैप्टन सरकार उत्ते एक होर घोटाले के इल्जाम लगे ने। वैक्सीन घोटाले के इल्जामां तो हाले सरकार ने पार भी नहीं पाया सी कि हुण फतेह किट टेंडर मामले विच कैप्टन सरकार घिर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय बुलारे गौरव भाटिया के शब्दों च इस घोटाले बारे सुनो। अप्रैल के पहले सप्ताह में पहला टेंडर आया जिसमें इस फतेह किट की कीमत पहले से ही बढ़ाई हुई थी और 837 रुपए थी। इस पहले टेंडर में करीब करीब 17,000 फतेह किट्स ली जाएंगी, यह तय किया गया। प्रमुख बात क्या है? प्रमुख बात यह है कि अभी तक ये जानकारी भी नहीं है कि ये जो पहले टेंडर में 17,000 फतेह किट आनी थी, ये आई थी जनता के लिए या नहीं। और जल्दबाजी में आनन फानन में 20 अप्रैल के आसपास एक दूसरा टेंडर लाया जाता है जिसमें इन्हीं फतेह किट की जो कीमत 837 रुपए थी, ये बढ़ के 1226 हो जाती है। ये बढ़ोतरी है 46% की। जो फतेह किट 837 रुपए में पहला जो वेंडर था वो दे रहा था पंजाब सरकार को, वो दूसरे टेंडर में 17 दिन बाद 1226 रुपए की हो जाती है। एक तीसरा टेंडर भी आता है, ये फिर 17 दिन बाद आता है। और इस बार पहले से ही जो किट की कीमत बढ़ी हुई थी उसे पुनः बढ़ा के 1226 से 1338 कर दिया जाता है। मतलब अगर 837 से देखें और जो तीसरा टेंडर आया इसमें 60% की बढ़ोतरी हो गई। ये जनता का रुपया था। इल्जाम यह भी है कि कैप्टन सरकार ने जरूरी ड्रग लाइसेंस की शर्त नूं अखों परोखे किया है। बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस हाईकमान नूं घेरिया है। ये जो दूसरा और तीसरा टेंडर हुआ तो आप सबको ज्ञात होगा कि एक मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस होता है। यह मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस अनिवार्य होता है कि कोई भी अगर कोई भी मेडिसिन, कोई भी मेडिकल रिलेटेड वस्तु
सरकार को देगा तो उसके पास होना ही चाहिए, मैंडेटरी। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड टेंडर लाया गया, बड़े ही निकट रहे होंगे गांधी परिवार के कि इनके पास मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस नहीं था। उसके बावजूद आनन फानन में बड़े दामों पे बिना पारदर्शिता रखे ये सरकारी टेंडर फतेह किट्स का इस कंपनी को दे दिया गया। तो सोनिया गांधी जी, आपसे यह सवाल है कि ये जो मैंडेटरी ड्रग लाइसेंस जरूरी है, जो भारत का कानून कहता है, इसकी अनदेखी क्यों की गई? इसका वेवर क्यों दिया गया? और तीसरी बात, यह सवाल भी आपसे है सोनिया गांधी जी, और राहुल गांधी जी आप भी सुन रहे होंगे, आपसे भी पूछ रही है जनता। पहले टेंडर में जिस कंपनी को चुना गया, तो जानकारी यह है कि 6 महीने की वैलिडिटी थी। तो आप ये बताइए सोनिया गांधी जी, जब 6 महीने की वैलिडिटी थी, तो ये दूसरा टेंडर और तीसरा टेंडर नई कंपनी को क्यों दिया गया? ये भ्रष्टाचार के तार जो हैं, ये गांधी परिवार से जुड़े हैं क्या? अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी फतेह किट टेंडर का मामला चुकिया है। फतेह किट लित्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोरोना वास्ते 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 4 ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ। 4 ਟੈਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਡਰ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਿਡ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ 840 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਡ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਸਟ ਬਿਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਲੋਟ ਕਰਤਾ 940 ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਬਿਡ 840 ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 940। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ 1250 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨਲ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ 1250 ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭ ਗਈ ਗ੍ਰੈਂਡਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ 1236 ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 1340 ਚ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਿਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17-18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲੋ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 837 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 78 ਨੰਬਰ पेज ਤੇ कि 6 महीने तक उस रेट की वैलिडिटी है। मतलब सरकार 6 महीने तक फतेह किट 837 रुपये 76 पैसे के हिसाब से प्रक्योर कर सकती है। 3 अप्रैल को दोबारा तो उस किट का टेंडर किया गया तो 940 रुपये में वो 837 वाली किट फिर तो खरीदी गई। उस तो बाद अजे भी ढिड नहीं भरिया तो 20 अप्रैल को फिर तो एक होर टेंडर किया गया तो सीधा 940 वाली किट में 1226 रुपये 40 पैसे का उस किट तो फिर तो प्रक्योर किया गया। हजे भी क्योंकि लगता है कांग्रेस का तो करप्शन का बहुत गूढ़ा रिश्ता है। तो पहला तो चलो सेंटर सरकार होंदी सी तो बहुत सारा पैसा आ जाता होना, हुण पंजाब कल्ले ते जोर है। तो उस 1226 वाली किट नूं 7 मई नूं फिर तो टेंडर करके 1338 रुपये का खरीदा गया। मतलब 4 बारी टेंडर करके
837 रुपये वाली किट ਨੂੰ 1338 रुपये ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। 500 रुपये किट पर किट ਵੱਧ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 1500 ਦਾ। ਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1540 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੇ ਸੇਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਧੂਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। 18 to 44 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਜੋ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਲੋਕ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੜਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 60 ਡੋਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਤੇ 110 ਡੋਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ 37 ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 60 ਆਈਆਂ ਸੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ।
ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਜਿਮ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਨਲੌਕ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਮ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਸਪਾ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ 50% ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਆਹ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 86,000 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 2123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 66 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 93,249 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧੂਲ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। 29 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚਿੱਠੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਹੈ। 15 ਮਈ 2021 ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਈ 900 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਲਈ 1250 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ? ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। बिल्कुल मैं कहना जो उन्होंने ट्वीट किया वो गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सर इस पे जांच कराएंगे, आप जांच कराएंगे इस पे? डेफिनेटली कराएंगे, लेकिन कितने जांच कोई करेगा, मैं खुद कर लूँ, उसमें क्या है? वैक्सीन का मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की प्रक्रिया मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गाँव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। जो हमारे को 400 रुपए में हम ले रहे हैं
तो वो फ्री लगा रहे हैं हम तो जो मेरी फैसिलिटी पे लग रही है। बलबीर सिद्धू दी इस सफाई ते सेहत मंत्री नूं सवाल हरसिमरत कौर बादल ने भी पूछा। फिर तो एक हेल्थ मिनिस्टर अपना पल्ला झाड़ सकता है क्या? उसको पता नहीं कि उसके डिपार्टमेंट में उसका सेक्रेटरी क्या फाइल पढ़ के साइन नहीं कर रहे हैं? और जो ये सर्कुलर्स पूरे पंजाब में सब डीसी को सब सीएमओ को जा रहे हैं, क्या हेल्थ मिनिस्टर के घर में वो बंद है कि लोगों का पता फोन तक नहीं उठा रहे हैं? या वो कह रहे हैं कि इनका चीफ मिनिस्टर ये सारा ये घपला चीफ मिनिस्टर कर रहा है? तो जो चीफ मिनिस्टर घपला कर रहा है या आपकी डिपार्टमेंट में आपकी पूछगिछ ही नहीं है, आपसे कुछ पूछ के क्या, तो आप फिर हेल्थ मिनिस्टर बन के क्यों बैठे हैं? आप रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? विवाद ਵਧਣ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 4 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਵਾਇਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 93 ਵਾਇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟਦਾ नहीं ਵਿਖਦਾ। ये कोई चोरी करके इसका मतलब नहीं है कि हमें चोरी करके आप वापस कर लो और आपको चोरी माफी हो जाएगी। कत्ल करके आप सॉरी बोल दो कि कत्ल माफ हो जाएगा। मैं बताता हूँ चीफ मिनिस्टर के साथ और ये हेल्थ मिनिस्टर और जो चीफ सेक्रेटरी है विनीत महाजन, जिन्होंने ट्वीट करके प्राइवेट को लोगों को रिक्वेस्ट किया कि प्राइवेट से जाके इंजेक्शन लगाओ, उनके साथ क्रिमिनल केस होना चाहिए इमीडिएट। एंड हम हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, बेनती करने के ऑनरेबल हाईकोर्ट को कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। सूबे विच विधान सभा चोणां नूं कुछ ही समा बचिया है, अजिहे च विरोधी धिरां इस मामले नूं हथों हथ लै रहीआं ने। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।